web-based Q plus platform. So first I am showing Q plus platform. This is web-based platform. So we have seen the screen. Okay. So we can see top. I can show you first. It's in Q plus tool. Can you visible this one? See, we have to see the all the options here. Can you see the first one is select indicators. We can see the Nifty 50 and Bank Nifty and in Sensex. What we'll do? We have to change here. Through which one you need, you can select. And next option, we can see here create alert GTT. All the in the two Q plus 2 we can see the first one. I can see that keep 1 2 and second one. See, I can see the second one options in the open order symbol we can see here and watch list we can see here and cancel order modified everything we can see second Q plus 2. Next third one we can see here basket orders how to create this one and next one we can see the existing positions. Next one we can see here balance and next last one settings IPO reports we can check everything. This is end of the Q plus 2. Okay, so mainly we can check here all the dashboards in we can see order, position, holdings, modes, analysis and funds. I can explain you one by one. So I want to see in dashboard D means I can see the D. We can click this one, it will show here. Example, I can show you. I opened G. See, I want to see only dashboard. I click the D, it will. Yes, I can see now. I want to see dashboard. I can click single click D. It will open dashboard only. Shortcuts. This is called shortcuts. I can click. It will come dashboard. Order. I can put O and position. I can put P. Holdings. I can put H. Movers. I can put M. Analytics. Just I can put A and funds. I can click P. I can see the just in keyboards. So alphabets we can get it everything. Okay, so I can see first one Nifty or Bank Nifty. What is the feature of Q plus? We can open and we can open the account. Main advantages you can trade with our platform Q plus or Q plus by Trade Genie. So I can show you Nifty 50. See, in the Nifty 50 everyone can show, but in compared to other platform, our platform is more important here. We can check futures. See, overall performance we can see here today gainer losser and last open high and low today low today open and yesterday closing and 50 weeks loss 50 week low and high today low and high. Okay, so in down support and residency we can see here down standard we can see here. I can show you one by one. So Nifty 50, it's in 50 companies. See, I can see all the 50 companies indirectly here only. See, all the 50 companies I can see. Okay, next I can show future. Future, how many months will get? 3 months. July, August, September. I can see the complete future details. Here I can see LPT and here we can see prime discount. Here interest, OI change, high, low, value. Everything where only we can see. Here we can see option chart. In option chain, What is OI? open interest. Okay. Next option chain. What is option chain? Why you using everyone you are given? No? Most of you every platform we can see here. Why you can use Q plus only? What is the benefit you can give? So if you use option chain, we have so many advantages there. You can see Greek we have and basket order we can put. How to put Greek? How to put basket order? Simple. I can show you first Greek. See, we can click here Greeks. What is the benefit Greek and we can see what is the
Vega we can see, and we can down Delta. So we can see here, here I can show you. This is we can see call and put. Everything we can show here only. So what is gamma, delta, vega and all? So Vega we can check the. Okay, if I don't know, okay, no Okay, problem. so I know, sir, but a little bit I can't. No That's problem. Sir, no Okay, I can show you next basket order. How to put basket order? I can show you. See, we can click here basket order. We'll get it one. Okay, so how to create it now basket order? Simple. I'll show you. So if you click here one buy, I can take 24,700 call option. I click here. Next I want to sell 25,150. Here I can see the value, margin, and required margin, including everything. We can see limit order. We can see the carry forward also till date July 24th. Okay. This is, we can see the basket order. If you place the basket order, we have one more advantage platform in the next option. We can click here, it will go directly next platform. That is also I can show you. First I can give this all the details, and No, what is the advantage of putting basket order? so by basket order, if you put short order, if you put short orders, like its advantage we'll get here only. ಶಾರ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಈ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೆಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕೋಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 2 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, 4, 6 ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೋದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ. ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಅದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹಾಕೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೆ ನೀವು 6 ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್, 13, 15, 1 ಡೇ. ಇಲ್ಲ, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ? ಸೊ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಜಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿನೂ ಫ್ರೀ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಟು ಪೇ 1500 or 2000 ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಜಿನ್ ಇಂದ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ತರದಿಂದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 12 ಇದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಡ್ ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇದರಲ್ಲೇ ನೀವು ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್, ಇದು ಶಾರ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಿಲ್ಡರ್, ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ವ್ಯೂ, ಚಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ, ಟ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ದು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ನೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎರಡು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 361 rupees ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೂ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಎಡಿಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇರೆ ಇದ್ರದ್ದಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಲಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ಯಾ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಾನೊಂದು 2, 3 ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
2-3 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸರ್. ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಲ್ಲಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. 3 ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್. ಹ್ಞೂ. ಸೊ ಈಗಿರೋ ಪೊಸಿಷನ್ನ ನಾವು ಹಂಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಿದೆ, ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕೊಡಿ. ಏನಾಗಿದೆ? ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಈಗ ಲಾಟ್ ಸೈಜ್ ಅದಲ್ಲ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಚೈನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ಗೂ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಿಲ್ಡರ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ನಮಗೆ ಇದಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಇದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ವೀಕ್ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ವೀಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬೇಕು, ಯಾವುದು 31 ಜುಲೈದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸು ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟು ಇದ್ರದ್ದು ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸು 24,805 ಆಪ್ಷನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನನಗೆ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಅದು 25,500 ಸೆಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಇದು ನಾನು 2 ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಫೈನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೀಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಕಡೆ ಕಾಲ್ ಸೈಡು ಫುಡ್ ಸೈಡು ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡರ್, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ನಾವು ಚಾರ್ಟ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚಾರ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಂತಿದೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ -40 ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ -40ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ -30 ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ -30 ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ATM ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗಿರೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ATM ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಟೋ ಟ್ರೇಡ್. ಸರಿ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q+ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಮಿನಿಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸು 15 ಮಿನಿಟ್ಸು ಅವರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ದು ನೆಫ್ಟಿದು ಏನಾಗಿದೆ, ನಿಫ್ಟಿ 50 ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅವರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ,
ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬುಲ್ಲಿಷ್ಟು, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೈ ಅಂಡ್ ಲೋ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ಲೋ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಹೈ ಹೋಗಿದೆಯಾ. ನಾವಿಲ್ಲೇ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಲೋ 24,802.3, ಇದು ಲೋ. ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೈ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಲೋ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಹೈ ಹೋಗಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಇಂದ ಲೋ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಹೈ ಹೋಗಿದೆಯಾ, ಲೋ ಹೋಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕಂತ ಹೆಂಗ್ ಲೋ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 25,200 25,524.0 ಇದೆ. ಲೋ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ, 24,820, ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೈ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಲೋ ಹೋಗಿದೆಯಾ. 100% ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲೋ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೋಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 17%. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಬೈಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಹೈ ಹೋಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು, 25,659. ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೋ ಹೋಗಿರೋದು 24,820. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 100% ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯಾ ಇಲ್ಲ ಲೋನ್ ಸರ್ ಇದು ಲೋ ಸರ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ, 17% ಲೋ ಹೋಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಪ್ಲಸ್, ನಾನು ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಹೈ ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಲೋ ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಟೋಟಲ್. ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕಲ್ಲೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಹೌದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 0.7% ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಟೋಟಲ್ 1 ಮಂತ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನೇನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಲೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ 0.8 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಹಾಂ ಸರ್. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು 23 ಲೋ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 3.6% ಹೈ ಆಗಿದೆ. 25,669 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ. ಇದು 6 ಮಂತ್ಸ್, ಇದು 1 ಇಯರ್, 3 ಇಯರ್ಸ್, ಇದು 5 ಇಯರ್ಸ್. ಆ ಥರ ಆವರೇಜ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 62%, 8.7%, 23 19.23% ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ 5 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ 1.3% ಅಪ್ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದು ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ 5 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ 1.3% ಅಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಫ್ಟಿ? 5 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, 200% ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ 10,790 rupees ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್. ಈಗ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರೈಸ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರು 25,000 ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಸಿನಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ನನಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕೇಳಿ. ಸಿನಿಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದೋದು. ಸೀಸನಾಲಿಟಿಗೆ ಸೀಸನಿಕಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೀಸನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್. ಅದು ಈ ಸೀಸನ್ ಮಳೆಗಾಲ, ಈ ಸೀಸನ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೀಸನಿಕಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸು. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಿಯೋ ತಗೊಂತೀನಿ. ಜಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೈ ಹೋಗಿದೆ, ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ ಲೋ ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಿಯೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಪ್ಲಸ್ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಮೈನಸ್ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಫ್ಟಿ ಸೀಸನಲ್ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ, ಜಿಯೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಜಸ್ಟ್ ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಓದಾಡ್ತೀಯ? ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡು. ಲೆಫ್ಟು ಜಿಯೋ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು. ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬಾ. ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು. ಹಾಂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡು. ಬಂತಾ? ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ 6% ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿರೋದಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 13% ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿದೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ 3%. ಇಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ಬಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2024 22% ಇದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಿಲ್ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 22.595% ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದಾಗಿರೋದು. ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ? ಫೆಬ್ಬಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ತಂದ್ರೆ ಅಂತದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು? ಲಾಸ್ಟ್ 2014 ಇಂದ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 2014 ಇಂದ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿದಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಚೆನ್ನೈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅದರಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಯಾವ ಇಯರ್ಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿಗೆ ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ? ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಚೆನ್ನೈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆ ನಾನು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಅದನ್ನ? ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಈ ಇಯರ್ಲಿ ವೈಸ್ ಈಗ ಜಾನ್ವರಿ ಮಂತ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 2014 ಇಂದ ಹಿಡ್ಬಿಟ್ಟು 25 ವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 17 ಓಕೆ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಜೂನ್ ಸರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋದು? ಹೌದು ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಚಾರ್ಟ್ ಹೇಳೋದು. ಚಾರ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ನೀನು ಹೇಳೋದು. ಹೌದು ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಾರ್ಚ್ 1ಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲ ಫೆಬ್ 28 ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಸರ್. ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಅಂತ? ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆ ಮಂತಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2024 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 17% ಹೋಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 2015 32 ಈ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಮೇಲೆ. ನೋಡಿ 2022 ಅಲ್ಲಿ 114 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಆ ಥರ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ನಾನು ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದಾಗ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಟೂಲ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಆ ಕಂಪ್ನಿದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್? ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಆರೋ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು? ಯಾರು ಸರ್? 761 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಯಾರು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ತೋರಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಜಿಯೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಪೆಟ್ರೋದು ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೋನಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು NSE.com ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊಸಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ.
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಕಂಪನಿದು ಕೆಳಗಡೆ ಚಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಟಿಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ 2015 ಇಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು 25 ವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದರೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಇಯರ್ಲಿ ವೈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಯರ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, 6 ಮಂತ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ದು ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅವ್ರು ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು www.cpl.com ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ದು ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ನಿದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ನಿಜನಾ ಸುಳ್ಳ ಅಂತ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಂಬಕ್ಕಂತ ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ? ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿದವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಬೋನಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಚೆನ್ನೈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್, ರಿಲಯನ್ಸ್, IOC ಮತ್ತೆ BPL. ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ವಾ? ಹಾ, ಅಲ್ಲ ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಾರೆ? ಹಾ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರ. ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಅದು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ರಿಲಯನ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಇದರದೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾರಾಗ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಇದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕಂಪ್ನಿದು ಅದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಿಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು. ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು? ಫಿಲ್ ಅಲ್ಲ, FI, ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅವ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟಿಲ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗಿಂದ ಹಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. 67 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ? 18% ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ NRI ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವ್ಯೂ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ಅದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ NRI. FI ಅಂದ್ರೆ NRI ಇಲ್ಲ ಅದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ NRI? ಸರ್ ಇದಂದ್ರೆ FI ಅಂದ್ರೆ NRI ಸರ್. ಅದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಅವ್ರು ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಬಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ನಿದ ಏನಾರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಶೇರ್ದ ಏನಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟೇ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ ಆರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. GTT ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್, ಇದು GTT ಗುಡ್ ಟಿಲ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಆರ್ಡರ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು 365 ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಿನ 2 ದಿನ ಲಿಮಿಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ GTT ಆರ್ಡರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡ್ GTT ಅಂತಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಂದು ಒಂದು
ಅಮೌಂಟ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಂಗಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಸು 345 ಇಡ್ತೀನಿ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಾನು ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಂಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸರ್ ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅಲರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಅಲರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ದು? ನಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ. ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 100% ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಜಾನ? 100% ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು 2 ಅಲರ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ, ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು GTT ಆರ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇನದು ಸಿಂಗಲ್ OCO ಇದೆಯಲ್ಲ GTT ಲಿ? ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸು.